دنگی گل دنگی هر چهار پرچه کردستان. جنابندان چهار رادیو دنگی گلدن باشکدارن هجا ایروس 3 گولانی 2024 اینه لبروکسل ساعت 12 لآمدیجی ساعت 16 منوچه ویداوی پیشکش بکندم دم آزادیار ریبرو جلانه. جبو سید رضا و رهوالین وی چل شتر هاتن دانین ده چهار گولانا سال 1937 ده کمکجی درسیمه ها دست بکرن ببونه سالوگرا کمکجی لدرسیمه برنامه بیرانی نپیکات جپشنگین برخوادانا لدیجی کمکجی سید رضا و رهوالینوی لگوند آخدات ای پلوری هاتن ببیرانی جبو بیرانی نا سید رضا و رهوالینوی چل شتل هاتن چاندن کمالین علویان این دموکراتیک داد پارتیا و کبی دموکراسی گلاندن پارتی شرداری درسیمی کمالیت چانده یا پیر سلطان عبدال پس آکده و خزمین سید رضا تبلیغ مراسمی بون هفسروکا گشتیا دادی کادری دوان لودر آخوی گوت ام ایرو لسر خاکا کو سید رضا و رهوالین وی لی بین ستاندن لسر وی آخاکا پیروزن هفسروکا گشتیا دادی زینل کتجی باکشانسر ایریشن لدجی گورستانان و گوت افدر بیراگله حافظه و پیش پرده اویه جه هیمبونکه چاندیه جبر وی که دسری ده درسم لهمود ورین کمکجی لحاتنه کرن جاول جهنجواکی هاتنه کرن لما گورا پیرمه و یند ریا حقیقت ده بوی رمشیانه تونه کرن هفشار داره درسمه بیرسن اورهانجی دست نشان کرکو کمکجی ده حافظه ده شوپین کور هشتن و گوت اف خاکا بحزاران نرخان خاکا کسین بکفن کتنه سروی آخینه امی حساب وان کمکجیان بپرسن و سبیجی لناونده باجار درسمه بیرانی ناچار گلانه بیردار خستن در بجارتان ده گلیم کردستان و ترکیه زمینه که رخصتن بوی آفراندن پارلمانتری جلو مرگی آلیکاری هفسروکن گشتین دم پارتی کمیسیون رخصتنان ناوندی برپرسیار وزیر جوشکون پارلاک لسر روشا پشتیر بجارتنان و انجام نوی آخوی وزیر جوشکرانی زمان بهل بجارتین سویکی آداری هم گلین کردستانی هم جی گلین دن این ترکیه جبو همو سازین لقادا سیاست دموکراتیک این کو تصفیه الوانتی فرس کرن زمینه که جنوب رخصتن بونی آفراندن رژیم فاشیست لاواز کرن جوشکون بالکشان سر هل بجارتین لکردستان بتایبتی لوانه کو دستلاداری خواست دستین اثر ایراده گل گو دستلاداری هولداوی فرسنده بکاربینه لبلی گل وی دره لبر وسایت خودی لبر روسیا و خودی اراده خود درکت لروجوای ترکیه جی گلک پارتی سیاسی و سازین دموکراتیک ده آست که جدیده خودی درکتن او وزیر جوشکون پارلاک پارلمانتری دم پارتی گوت بتکوشین آلوانی را گلین ترکیه و گلین کردستانی گرینگیا اتفاقی جاره کدن دیتن لوما اتفاقا کدو دموکراسی و دروژن پیشته برنامه که نوبونه دینه پیشیا خواه و پیوسیه که لزگین به ویه که هیج خواه پیواجوی سیاسی امتی دنجی ویه که نشان داده اگر امه پیواجوی دستورا بنگهین آنونی قاش بکن دوی کریارن آنتی دموکراتیک زخت و بمپیکرنا مافی مروان آهی بداوی ببه دسری ده پولیتیکا تجیده یال امراله ایرول همو گرتیگهان مافی مروان ده آسته که گرانده تی بمپیکرن حتی که داوی لوی زخت نه آنین داوی لوان کریارن آنتی دموکراتیک جی نای اگر وی ببه پیواجوی دستورا بنگهین دموکراتیک ام دیویژن کو دوی سازین دموکراتیک یعنی ترکیه همو لف کن ببن و جبو دوی مجارده پیشنگی بکن چجد دست مجیبه امی بکن
Yerayê bangê neyêkirku ji sextên ser rojnamevana bêdeng nemînin. Yekîtiya ragandina azad yêra bi boneya sisiyê guranê Roja Azadiya Çapemeniya Cîhanî daxuyanî da hate bibîrxistin ku tevî peyman û biryarên netewên yekbûyî jî li cîhanê pêkutiyên li ser ragihandin û rojnamevanan her ber dewam dikin. Hades nîşan kir ku dewleta Tirk li Bakurê Rojhilatê Sûriyê jî êrişa rojnamevanan dike û êrişa li dijî wesayeta Jin TV ku di encam de xebatkarê televizyonê Necmeddîn Feysel Hecî Sînan şehîd bû û neçegihan Delîla Egîl jî bi giranî birîndar bibû. Wekî mînak hate dayîn. Ha diyarkirin ku dewleta Tirk ji azadiya ragihandinê ditirse lewma rojnamevanan jî dike hedef û gelek rojnamevan birîndar kirine. Hate gotin endamê Yerayê û edîtûra rojnivîsî Silêman Ehmedjî ev zêdetirî 6 mehane ku ji aliyê rayedarên Başûrê Kurdistanê ve hatiye girtin û derbarê wî de agahî tunene. Yerayê bang li netewên yekbûyî kir ku bang got banga me ji bo hemû sazî û dezgehên navneteweyî dixwazin ku pêkanînên li Bakur û Rojhilatê Sûriyê û tevahî cîhanê li dijî rojnamevanan tên kirin, paşguh nekin û li gorî peyman û pîvanên navnetewî tev bigerin. Hevşaradarên Wanê bi rojnamevanan rebûn li dijî zextên li ser çapemeniyê derketin. Hevşaradarên bajarê mezinê Wanê Nesîhan Şedal û Abdullah Zeydan bi boneya sisiyê gulanê Roja Azadiya Çapemeniyê ya cîhanê li kafeyekê bajar bi rojnamevanan re hatin gelhev. Şedal da zanîn ku sisiyê gulanê hatiye ragihandin heta niha bin pêkirinên li dijî rojnamevanan didomin. û got bi sedan kedkarên Çapemeniya azad bi awekî kiryar nediyar hatine qetilkirin lewma em ê kedkarên Çapemeniya azad ji bîr nekin. Hevşaradar Zeydan jî got Çapemenî deng û guhê civakê ya azadiya welatekî girêdayî azadiya Çapemeniyê ye mixabin dema rojnamevan li Tirkiyeyê peywira xwe dikin. Rastî gelek zehmetiyan tên û hêj çendek rojberê jî sê hevalên me yên kedkarên Çapemenî hatin girtin. Ji bo me tiştê gelekî bi qîmete ku Çapemenî xebatên me kontrol bike û bişopîne. Piştre jî rojnamevan axivîn û pirsgirêkên xwe vegotin. Di Kongreya Sendikaya Fransayê de zextên li ser Kurdan û Çapemeniya Kurd hatin şermezar kirin. Li Fransa di Kongreya Nehemîniya Yekîtiya Sendikayan Solîder de ku 110,000 endamên wê hene zextên li ser tevgera Kurd ala Ewropa hatin şermezar kirin. û piştgiriya ji bo tevgera tayînkirina çerenûsa xwe ya gelê Kurd hate dubare kirin. Sendikaya Fransî Unico Sendikal Solîder di navbera 24-25 Nîsanê de Kongreya xwe nehemîn pêkanî. Pêşnûmeyek têkidarî zextên li ser Kurdan pêşkêşî dengdanî hat kirin. Di biryarê de ku zextên li ser tevgera Kurd ala Ewropa hat şermezar kirin bi taybetî eşaret bi zextên li Belçîka û Fransayê her wiha êrişên dagirkerî yên li Başûrê Kurdistanê hat kirin. Pêşnûmeyek ku sendikayê pejirand bi vî rengî ye. Di şeva 23 Nîsanê de 200 polîsên Belçîkî avetin ser avahiyên medya haber Sterk TV ku qanalên televizyonê yên Kurdanin û Belçîkanê bi armanca asenkirina weşana her du kanalan amûrên wan hatin desteserkirin û hinek ji wan jî hatin îmha kirin li wê derê polîsan tundî kir. 24 heman mehê jî polîsên Fransa li herêmên Île-de-France û Bouches-du-Rhône neh Kurd bin çav kirin. Beriya çend hefteyan sê ciwanên Kurd ên aktivîst yên li Fransa hatin dersînor kirin û dema ku gihîştin Tirkiyeyê jî hatin girtin. Li Tirkiyeyê li ser Çapemeniya Kurtya Azad operasyonek hat kirin. 8 rojnamevan an jî xebatkarên Çapemenî hatin girtin. Ev operasyon di demeke wiha de ku Tirkiye li Bakurê Iraqê Ango li Başûrê Kurdistanê li dijî PKK dest bi operasyoneke nû ya leşkerî kiriye piştî çend rojan hikûmeta Tirk serdanên derveyî welat zêde kirin. Erdogan ku di hilbijartinên xweciyên dawî de lawaz bû rojên dawî serdana Iraqê û herêma Kurd kir û bi barzaniyan re rûnişt ku di êrişa leşkeriya li ser PKK de jê re dibin alîkar. Ev bûyer cih fikaran e û nîşan dide ku di serî de Fransa welatên Ewropayê di êrişa li ser muxalîfetên Kurd de hevkariya xwe ya bi rejima Tirk re didomîne. Unico Sendikal Solîder ev hevkariya cihê şermê bi tundî şermezar kir û piştgiriya xwe ya ji bo gelê Kurd a ji bo diyarkirina çerenûsa xwe dubare kir.
برخوادانا زاروکن مل همبری داگرکریه و به سرکفتن تاجدار به شنین هرمن باکر و رشلات سوریه و ماباتن گریلایان این نفچه چلاخا لدیج ایریشن دولت ترک داگرکر و هفکاریا پدکی نرزبنا خوانی زمان. از نعمت سیف الدین ملاقات بابی دلو جگندی موسیقی ما از بابی گریلا کیما جرد بیجن شیرگل ام افشاری گونهات باشون دچه دبی دچه ایمه دچه دبن ام وی شری الگریلای خوانی تفضل جیم پیروز دکن و مبارک جی دکن بس ام بنفس الوقت اب يقول دستي تركي دبري ام ويناجي نعلت دكن وما بتعبي خوجي ديت وقت داعش كتا باشور دا قري لاي مشكي كتا حولي دا نحسن جو بازان شي بيقول هنجي جو املكت ولد مسألة دجي باشور نحن نبو عم بيجن بصا خيانتها وقبول ناكن وحتى بدرجة يجي ام قلك يجي واشا برزاتكن وام ناخوازن شري براكو جيبكن هذا دينم بالنافي حركي لقمان حراس البدء الهرم شلغد مينم بيرو اموكا مالباتي الشهيدة مالباتي كاركر دوي ولاتي دا ام حمو حبالخوا جي ام زوارة دبيجن بانه ابناء افشاري براكو جي ام ضديوين انا افشاري براكو جي بحضاري صالحاتية سرسليمة كردا ام ناخوادن اوشر دوباره بي بحضاري انسان حتى كشتن شفتو كشتن ام ناخوادن دوباره بي ايرو ام وكا مالباتي قليلة ام بشار قليلة يخونا يعني جمرة وخوصن ام خوجي ام يزارو خو دارو خوبا ام دكمل تريتشي ام اركاديا قليلة يخوكن ام وك مالباتنا قليلة ام شر دولة تركا فاشيست ام شرمزار دكين وام دبيجين خطا قريلا خطا شرف وناموسيا وام برخدانا قريلا ما لتشاين ازات ام بيروز دكين وام بيشين برخدانا و بيروز بي بلا هركس بزاني جو قريلا نبتنينا مالبات قريلا البيوانا وام جميل باي قريلا بن والباي زاروك خوبن حتى ام بقهنا ارمانجو ما في خوا خجیشن گوت به فلسفه جنجیان آزادی تکوشین دوام دکه اکتیویستا تجایی خجیشن درباره کمپانی تجا یا بدرشما به جنجیان آزادی بربازادی و هاتبو دست بکرن و ده حشت اداره ده بدایی بو آخوی گوت کمپانی ده هریزه فلسفه جنجیان آزادی و دخواز آزادی درکت پیش خجی دازانین که ارماجا کمپانی آزادی فیزیکی ربر اجالانه و شکاندنا تجیدار امرالیه بو اومه لهر در کردستانی آتولیه پیکانین ملسر خباتن برند کرنا اشمندی افگرتنه رزگاریا جنی ایدئولوژیا رزگاری رگز ورات پاریزی تکوشین اتیک استتیک میر گوهردنا میر تئوریا قطبونه نقاش کرن د فینالا کمپانیای دجی ما راپور کاماده کر و جرای گشتیره اشکره کر خجشان گود راپور ده تکوشین آل دجی پولیتیکای شرق کرنا جنی خوزای تجیده و هر جراتون دین خورد کرنا تکوشیرا یک ریزی هاتم و گوتن enflasyonel Türkiye giyişte jisedi 69.8 berşere dici Kurdan Türkiye revşabori ku her diçe xarabtırdı be. Desrata faşist AKP MHP hemu çafkaniyên welê dişarê li dici Kurdan de bikartîne. Li gorî daneyên saziya îstatîstikan ya Türkiye TÜİK'e enflasyon di Manîstanê de jisedi 3.18 zêde bû. Saziya îstatîstikan ragihand ku enflasyona salane jî giyiştiye jisedi 69.8 لراستی جوی گرکی زدتره سروکا گشتیا دیسکی آرزو چرکزورو لپیشیا تویکی آخوی و خواسکو رقم راست این enflasyonu bin parve kirin آرزو گوت تویکی هر تم enflasyonu کم نشانده ده لی روش بروش پاری نان مجی بچوکتر ده به وشارتنا رقم enflasyonu ره هر روش جپاری نان کارکر و کتکاران ده دزن دیریشن اسرائیل هشت لشکرین شامی بریندار بون ناوندا چاودری مافی مروان سهر راگاند کو اسرائیل آواهیه که لبجای شامی کو جسر 2014 و
jali Hizbullah Lübnanî ve dihate bikaranîn bombe baran kir. Sohrê dest nîşan kir ku di encama êrişa hewayî ya hêzên İsraîlê de 8 leşkerên desthilatdariya Şamê birîndar bûne. Dawî li gorî Fransa di şerê Ukraynayê 350,000 leşkerên Rûs mirine. Wezîrê Karê Derveyê Fransa Stefan Sejourn ji rojnameya Rusya Novaya gazetî re axivî. Diyar kir ku ji sibata 2022 dema destpêkirina dagirkeriya Moskova ya li ser Ukraynayê vir ve nêzî 350,000 leşkerên Rusya û bi sivîlan re derdora 500,000 kes hatine kuştin. Wezîrê Fransa Sejourn got ev hemû ji bo çi ne? Bi du gotinan mirov dikare bibêje ji bo net tiştekî ne. Li gorî hin şirevekarên leşkerî Rusya dibe ku êrişeke nû û mezin li ser Ukraynayê bide destpêkirin. Bergudan nîşa me saat 15 pêşkêşkirin xweşê dibînin. Wekî roja ketkara tiştê mirov bêje îro berxwedana ku Bakur da tê meşandinî berxwedana ku Rojava da tê meşandinî ev serkedekî heya roja îro hatî yanî daxwaziya me ew e ku îro her kesekî welatparêz yanî her gelekî bindest destê xwe bine hevda hemberî vê faşîzma Tirk hemberî vê qirêja ku ser gelê bindest da tê meşandin kedekî were dayînî û hemberî vê sîstema qirêj bi vê keda xwe xwedî hebûna xwe derkeve berxwedana ku îro taybet Bakurê Kurdistanê tê meşandin bi kedekî mezin tê meşandin bi bedelekî mezin tê meşandin ji bo jî em pîroz dikin ji bo wê kedana bangewaziya me ew e ku herça parçeyê Kurdistanê taybet milê Rojhilatê Kurdistanê û Başûrê Kurdistanê îro vê rastiya berxwedana Bakurê Kurdistanê bibînin û wekî dîtî jî zate milê demokratîk û milê çepê Tirkan yani vê berxwedana Bakurê Kurdistanê bibînin kedeke çawa tê rijandin vê rastiya kedê bibînin. Dünyada görmemiş bir şeydir bizdeki mücadele. Başka ülkelerde de tabii fedailik yapanlar olmuştur ama bizde sürekli böyle gelişiyor mücadele. Mücadele böyle ayakta kalıyor. Böyle normal bir mücadele vermiyoruz. Tamamen fedaile dayanan bir mücadele veriyoruz. Bu fedailik de böyle çok bilinçli, ne yaptığını bilen, bu yönüyle de yapılan fedakarlıklar her zaman gelişme yaratıyor. Mücadelenin önünü açıyor. Bu yönüyle önderlik zaten pek Şehitler Partisi'nin. Çünkü şehitlerle pek ayakta kalıyor. Şehitlerimiz olmasa, bu mücadele olmasın, şehitlerin mücadelesi gerçekten de mücadele geliştiremem. Biz bu vesileyle tüm Mayıs şehitleri şahsında bütün şehitlerimizi minnet ve saygıyla anıyorum. Navım Nasır Zilan. İro cajna karkerane. Em vi cajna hemi karkera piroz dikin. Lazım her karkerek tevlevan berxwedana be. Mesela ev berxwedana em vi berxwedanê heçya biçin geşkin. Her gelekî me lazım hember faşizma devleta Tirk serî rabike. Em vî rojekî wisa dem hemî Kurd bibin yek. Şehadetler bizim açımızdan önemli. Şunu söyleyebiliriz, biz şehadetlerle sürekli mücadeleyi geliştirdik. Şehadetler, şehitlerimiz mücadelenin önünü açtılar. Çünkü bizim mücadelemiz çok zor koşullarda yürüyor. Çok zor koşullarda yürüdüğü için ancak fedailikle yaşamlar ortaya konularak mücadele geliştiriliyor. Mücadelenin önündeki engeller aşılıyor. Bu yönüyle bizde şehitlerin özgürlük mücadelesinde çok önemli yeri var. Ön açıcıdırlar. Herhangi bir savaşta yaşamını yitirenler değildir. Çok
sert, soykırımcı bir sömürgeciliğe karşı Orta Doğu zaten dünya dengelerinin kurulduğu yer. Böyle bir alanda Kürt halkının özgürlük mücadelesini şehitlerimiz yaşamlarını ortaya koyarak geliştirdiler, engelleri aştılar. Bu bakımdan Kürt halkının özgürlük mücadelesinde şehitlik gerçeğini doğru anlamak lazım. Değer vermek lazım. Şehitlerdeki o ideolojik, siyasi, ahlaki, vicdani, özgürlük tutkusu, bunları çok iyi hatırlamamız lazım. Şehitler aynı biraz da böyle hatırlarsak şehitlere gerçekten anlam verebiliriz. Zaten şehitleri anlarsak büyük mücadele veririz. Bizim şehitlerimizi anlayan bir yoldaş, bir örgütsel yapımız, bir bütün olarak örgütümüz, bir bütün olarak halkımız büyük mücadele verir. Her türlü engelleri aşarlar. Her biri büyük değer yarattı. O zaman biz neresindeyiz? Eğer şehitleri anacaksak, onlara bağlılığımızı dile getireceksek biraz kendimizi, kendi vicdanımızı sorgulamak durumundayız. Tek sorgu ölçüsü bizim şehitlerimizdir. Başkan her zaman bunu söylüyor, arkadaşlar biliyor. Ben şehitlerimizin emir eriyim diyor. Başkan hep bu sözü söyledi bize. Asla ve asla şehitleri unutmayacağız, şehitlerin emirlerini yerine getirmek için varız, yaşıyoruz. Ve gerçekten bu hareket, bu mücadele, özgürlük mücadelemiz bu büyük bağlılıkla yürüdür. Onun için bu kadar sağlamdır. Onun için bu kadar köklüdür. Belki başka şeyler karşısında eksikliklerimiz, zaaflarımız olur, yetersizliklerimiz olur. Belki normal görürüz bazı şeyler ama şehitler karşısında asla ve asla insan normal yaşayamıyor, normal duramıyor, normal düşünemiyor. Göz ardı edemiyor, bazı değerleri göz ardı edemiyor. برنامه جنوجین دم باش تماشاوان نجا ام برنامه یک نول پیش بری و نه ایروجی ام باجر شانویا باجر آمدینه بله میرو شانوگر الوان کوچر را باخون شانوگریا جنه هنه که می باخون شانوگریا جنه چادس بکرش کودرا چه زحمتی کشان اوش شانوگرین باجر مزن آمده حتی ها چه زحمتی کشاندن پیوجوی که چاد در باز بون امی پیودورا باخون کرم کن برنامه همه دست بتگه Elvan Koçer ile Ahmet'e hat kedini. Hedde mazarokatiya xoda navenda çanda Mezopotamya'yı naskiriye. Piştikune çemen askeri de hemen demedaji desbe şanogeriye kiriye. Koçer de sala 1999 li şanoya bajara mezina Ahmet'e da desbe perverdehiya şanogeri kir. Pişti perverdeyi jibo ve listikvaniji desbe kir. Dinavvera salen sala 1999 u 2016 anda hem de listken zarokanda hem de listken mezinanda cigert. Elvan Koçer bir serkefsin axoya şanogeriye da demek kinda haten asin. Evli şanoya bajare mezina Ahmet'e da atölyanda mamuseti kir. U listike zarokanji brevaber. Şanoger Elvan Koçer de konservatuara Aram Tigran u cegarxunda jibo listikvanan perverdeyici da. Pişti di sala 2016 anda ku kayyum destani ser şaredariye, evji şaredariye ve katiya. Pişti ev kaz büyeran jî Koçer te koşina xwe doman û karê xwe berdewam kir. Her wiha ew li Zarok TV û Gün TV jî bername çêkir. Elvan Koçer di filma Ax û Jiyan Aku 2 sezon hate lêstin da
Di filma Refta jî lîstikvanî kir. Di du lîstikên mezuniyeta xwendekaran da û di lîstika a mezin da derhênerî kir. Ew şanogerek gelekî çalak e û her tim di karê xwe da serkevtiye. Di filma bi navê Zagrosê sînemayê da jî lîstikvanî kiriye. Ew hêjî wek şanoger, derhener û mamoste di şanoya bajara Amedê da karê xwe didomîne. Belê şanoya bajarê Amedê mêvanek mîne gelekî hêja û bi qîmet heye. Bi salan vî karê dike lê bi pêra baxivir Elvan Koçer. Bi xêr hatî meşana me. Ez aliyekî min gelek kêfxweş e. Hem ji ber ku te naz dikim hem ji bo bi salan tu wek jinekî nav karê şanogeriyê dayê. Ji bo em bernameyekî destpêkê te ez dixwazim bêjim bi rastî ez gelek kêfxweşim û dubare spas ji hatine te çawayî. Başım spas çawayî. Ez gelekî başım gelek canım. Çawa diçe jiyan çawa diçe. Jiyan baş e, hinek zor e lê baş e. Da em basa şanoya bajara em dikim bi rastî bi salan e karobarên gelekî zahmet dide meşandin û dide meşandin jî em alî kije ev kar dimeşe. Em ji xwe vana baxivin nekî meşano şanogeriya jin zahmetiyê ku jin dikişînin jinên şanoger me wana hemûye baxivin lê hinekî elvan çawa dest pê kir. Bi rastî gelekî kes te naz dike lê çawa dest pê kir tekîliya te şanoya çawa dest pê kir te çawa berê xwe da şanoyê hinekî em wana baxivin. Yani çawa bêjim di wexta ku ez zarok bûm, 12 salê yani sanki wê temenê de bûm. Ji xwe dema me de dema em zarok bûn malbatê me wekî qirêj me dibir neçemê. Me dibir serê sibên danî neçemê êvarê digirtanî wekî qirêj. Hemê malbatên wê demê wisa bû. Yani bavê min jî min dibir neçemê. Min jî hê zarokatiyê xwe de min her tim digot ez ê bibim şanoger, ez ê bibim lîstikvan. Her tim wisa xeyalek min wisa diçû lîstika a mezinan temaşe dikir. Zarok û ma zarokan temaşe nedikirim, a mezinan temaşe dikirim. Neçemê dest pê kirin. Piştre dema ku şaredarî guherî şanoyê ava kirin dîsa ez jî tevlî bûm. Yani min serî lê da min perwerdehî dît. Aliyekî de şaredariyê de hem min perwerdehî dikirt hem jî min lîstikvaniyê dikir. Heta vederê. Başa ku tu dest pê kiriye heta vederê hatî. Dema tu dest pê dikir ew tu em salên çawa bûn. Yani mesela demek ki em dikarin bêjin jinên ku şanogerî dikirin carcarna em lê dikim sa jî bi rastî temaşe dikin. Dema ku wê demê tu hatî wek jinekî ciwan ew çax rentin çawa bû. An jî wê demê dema ku em bifikirin rentina li hember jinekî şanoger çawa bû. Yani mixabin yani ev hişmendi hêjî heye. Belê hêjî heye nasıl? Hinciyan da heye yani sedîset em nikarin bêjin. Nav civakê de hêjî heye sedîset em nikarin bêjin hinda bû. Lê vê demê û vê demê pir hani cuda hevdû cuda ye. Dema ku me dest pê kir yani lîstikvanên jin pir tune bû. Yani nikaribûn şanoyê bikirin. Malbat hani destur nedidan. Yani ji xwe wekî pişeyekî wekî karekî şanoyê nedîtin hele ser jin yani du cer ev ya diqat bû hani ev giranî diqat bû. Mesela şagirtê me hepkî hebu akademiyê de têbîra min keçikek ciwan rojekî hat got mamoste got cîranê me çûye işte bavê min re gotiye keçikê te ketiye şanoyan hani ciyekî xerab he yani hani mixabin hani wisa bu malbat nedihiştin derdor hani pir malbat derdora bandora derdor pir diman û ev mesela ji xwe jin û mêr heşvendiya mêr hani zorê dida nikaribûn jin hani cî bigirin lîstikvanan û ji xwe tu dinêrî hani demên berê de hêjî carcarna wisa mesela tekstan jî wexta ku dinêrî hani jin pir cî nagirin derd dikeve holê lê anha pir pêşketiye. Anha em bêjin yani jin şanoyê de yani hem rêvebertî dike hem lîstikvanî dike aliye teknikê de aliye derheneriyê de afrandinê de yani gelekî hem wekî hejmar zêden hem wekî hêz jî pir pêşketiye. Belê ji bo şanoya bajara Amedê em dikarin riya bînin ziman. Hinekî şano direwşek çawa da derbas bû. Birasî em hemû zanin yani şanoya bajara Amedê kayyum dît
hem de baweki tundi ve jî para xwe gelek kir binçavkirin me bîst serdegirtin pêkatin gelekî bûyer pêkatin hinekî şano direwşek çawa de derbas bu heya îro hat em dikarin hinekî wan jî cardin bi bîr bixin ji ber ku ev tiştekî li gor min gelekî bi qîmetê niha şano li ser piyayê li Amedê derdora Amedê kestin şano temaşe dikin turne çedibin hûn dertên yani tu carî şano ew karê şanoyê yani şanogerî her çiqet rast asengê hatibe lê we carekî hûn koordîne bûn an jî birêxistin bûn û we vî karê domand ew tiştekî gelekî bi qîmetê divê miroviyê derbas neke hinekî ew pêvajo hinekî em basê pêvajoyê bikin baş be herkes zane me pevajoya ke kayyum derbas kir şxo çawa avetin kayyum avetin erişe çandê kirin çand û jin yani saziyên jin û saziyên çand û hunerî êriş kirin hemî saziyên çand û hunerî akademiyan hat girtin hep akademiya me hebû Cegerxwînaram Tigran şano hemî hatin girdin hemî lîstikvan ji kar avetin lê me we demî jî şxwe gotu mesela me hani em ne memurin hani em mesoz daye ji bo vê civakê em hani çand huner bikin yani bi zimanê xwe bi çandê xwe em xebat bimeşînin yani mesela me şaredarî nîne mesela me hani maaş nîne hani dixwastin bi birçîbûn me terbiye bikin me got hani mesela me vana nîne ji xwe demekî nêz de me ji xwe re ciyekî dît destpêkê de melgalerê destpê kiribû Bodrum ciyekî yani AVM'yekî Kevin Bodrumê de me destpê kiribû pişt re êdî têra me nekir û wekî hûn dibînin pişt re me vî avahî ava kir me li vê derê ava kir xebatên me qet kêm nebû yani wek berê bû em bêjin yani dibe ku bandorên Aliya Aborî jî bandor dike hani prodüksiyonên belki hani mezin nikaribî bikî daha hani küçük daha minimal prodüksiyon bikî ama dîsa jî yani em bêjin mesela akademiyan da me ders dawê demê akademiyan hat girtin anha jî em her sal hema her sal em atölye ve dikin şagirtên vê derê bi sedan hani serêlêdan dibe em işte mezunên me çêdibin her sal atölye çêdibe perwerdehî em didin û lîstik ji xwe her sal em lîstikekî nû derdixin festîval me çêdikir dîsa me festîvala xwe xut nekir festîvalên me berdewam bû dîsa me festîvala şanoyê çêkir em li her derî diçin turneyan ji xwe wekî te jî got yani bi rastî jî em nasekinin yani tujare kut nebû erê tujare kut nebû anha jî mesela ez karim bêjim lîstikek me komek me niha li Awropayê turneyê komek me jî li vir dilîze yani hem Avrupa hem Türkiye. Avrupa kurşu demeşe. Yani tecrübas kır komek liver ev tişteki insan nine. Yani hem liver kar bari xod domin hem jî un dertin turneyce ev hakikaten hezeki geleki mezne. Elvan ev hez şku derete yani ev heza hevalin ku bu ara kare şanogeriye dikin anji şanogeriye dikin u heza teji ez brasteji merak dikin ev hezeki behem payel görmen yani likele qazastengi ev qazgoartna ji beli derfeteke bu derfetek baş bu ev derfet kim bu şartı merş goheriyan geleki bu her şey bun demokum rov vana bi fikre ev qazzaq yani tuji demek ki atibin çavkirin yani hevalin ve geleki bu yardık ama hezeki jeye mesela hezeki beyan paye dveyne ki murov ve hezeci bakve yani ez bêjim hem baweri yani ev baweri şxwe hez dide mirovan hem jî bêzim bi taybetî jî aliyê jina de mesela hani tu tekoşîna cinsî didî tu tekoşîna hunermendê jin didî hani em newekî hani mêrin nav hunerê de şxwe gavadin me qal kir tekoşîna hunermendê yani ew nasnameyekî tu wekî cinsî kirî destê xwe yani ji bo wî jî gelek dibe em bedel dane ji bo hunermendên jin tegriye destixwe ji bo wî jî me gelekî hani bedel vay û ana hatine yani astekî jor astekî bilind wekî gel jî hani wekî Kürt hani nasnameyekî civakî hani me tekoşîn daye
yani anha hani havqas tişt mexistiye dest yani çi be hani be yani nikarın yani civana devce berdin yani bizori hem hatine ve aslında tekoşin de hemu aliye de tekoşin yani ne tane kayyum mesela listiken me hatın qadaha kirin sahne hatın qadaha kirin emtun turneyi Mersin'e Sibel listikeme heye bişev medgeriyan gotun qadaha atiya qadaha kirin em düşün valilik sedem tüneye nav listikede tiştek tüneye mesela hani klasiken cihaneye her dere hemu dünyayı telistin listiken tane işte mesela şeye Kurdiye zaman hani daha qadaha kirin yani tüdneri hani aliye kide dibejin hani nazman ne qadaha lebleb ve avayı hani listikan be konseran hani be avayı ki qadaha dikin işte salın davida hünergele ki ata qadaha kirin İstanbul el Mersin Ahmedi lide in botan bezbarım çenceje mebis aslında qadaha Aliyekideki yani ve revşe aboriye de bir dünya hani pere dedin dınav az şu bejim çava bejim işte çan xabaten çan dönerdi ben ama hani bir avaya ki xabaten asimilasyonu hani dedin meşandın işte operasyona ki bu çan hep işte em be havale xahatın bir çavkirin sedem pır komik bu. Hun listik dilizin, em listik dilizin. Kareme em şadogerin, em listik van, em listik dilizin. Em bilizin hani yani vana iro despene kir doji he bu evsi beji bebe. Le hani gave kişi paşteci naçın yani de avukası tıştmak istiye dest. Ez barım ev teci baskeri ev çitin ku avukası kavmin ve ev deskeftin ku ev deskız teci baskeri yani bu salaya tekoşina jine yani tedayin anca tekoşina ki behempaye çıl salaya zedetre tedayin ev hez ez barım jüte ev hez avej berüjü nakeve ez çite gidince duhazım pırsın mehne ki akbile beri mesela beriya ku şartı merceğin ve baştır bun bejim ayçetir bun devatu ve demet fikri lugorte cudayek çoğu heye yani çi yani hesam bu yani çi zetir yani yacivet kurda zahmet ikşan işte avkaş şartı mercek ve eriyan lugor berik umru fikre eriyan hani aliyen abori de mehneki zahmet abori mesele abori mesele ki jbelku saskıda ve de hesan ne yani hani her tişteyi mesela emj biletan derdikin ve deri hani tane temaşevancı gelek girin gidip temaşevan şu temaşevan elme meteni ne işte em çava derbası şanoya taybet bun temaşevan elme mesela ne çün ve deri tercih ne kirin yani çent tişten usa küçük çekirin ve deri serna ve şanoya ama temaşevan elme meteni ne işte avakırna ve deri java ve deri demame çekir disa piştgiri dan temaşevan elme disa hani meteni ne işte yani heneki işte mesela eyvane hani em zahmet em cana için turnayan işte tineye hani ciyen kuhene gredayı işte kaymeye ciyen dinjiyen preskrek dijin hani aliye eyvan da hani me preskrek jiyankır aliye aboriye de heneki hani mezorda le lomaja em pır da xabtin ama az viajı karın bejin afrandının evkeji hani bidbe be derfet be afrandının da afrinen o da afrinen yani tişteki tine ama tişten din red tukari hani tişteki din çeki derdik yani afreneri derdik eve holi hani tişten usajdı be hani şu me pır tiştek ne güher sanki neyse yani ev tiştek genek başa burası ev hezeki horte heneki basa de bedelfet bu inkir levederi xabatek çoya kolektif ezbarım xabatek kolektif heye heneki xabata nafhoye yani navvedas meraktıkım emneki uyajı bakın jberku mesele de jgo brastı jim kareki gelekip kıymettikim yani avkaz legal avkaz işte liserpiya iro o gel emnistnal piş mesela emser sahnene gelek kesten vederi deskeni ve temaşadıkın levederene vakte got veterene haştına lelvedere xabatek çavat emeşandın ev heneki az fazım yani işte bir isim yani şarada çen kesin yani heneki en basa ona naha bigişti panzda kesin bigişti beriş ama mesela listikvanen geleki hani berfrejil der ve tekileme bon rehe hani yani ser proje neyse evet listika dugare evya hani xabatkare me sabit ev pazda kes ama gelek kes reji listikvanenden reji tekileme heye ser proje yani jarna evjiten bimere hani dilizin xabat meşinin beriş şaredariye de mesela her tişt herkes hani karekvi hebu yani
nasname ki veki navşanoya da işte hevaleki işte teşrifat edinere karevi eve hevalek giş edinere işte karevi eve işte hevalek listikvane karevi eve dekor çedike karevi eve hani herkes liser kare bu ve deri işte tamamen kolektif hani bir gişti xabateki kolektif mesela em diçin gişeyde bilet dibirin pişre dert kevin sahne hani mesela galeriya mevaya jiyankın kostüm sermedeye em rüştüne bilet andibirin yani em temaşevan digirin hündür pişre herkes ciye xo girt em diçin dert kevin ser sahne liske xo dilizin hani her tişte xo em dikin hani lüvederi yani daha evya daha olsa germ tecmer ama. Germ jim web hevdu ve de net gred des bağırım nefse. Gredana ve jeydi bu kavette be. Gredana mecib bu kavette be eri. Yani herkes her tiştedi ki listikvan hem dekor çedike hem diçe gişeyi teknik hem diçe teşrifatı hani hem listikvan ronahi çedike herkes vederi her tiş çedike. Yani em tukarım bejin herkes karij zane. Eri mecbur. Tene ki basa perverdeyi jikir. Yani kesin kupazın verin vedere şano gelip kin çava tukarım bakın acı çava tukarın beştari nav şanoya şano geliye ve anji ciye be. Yani hem her sal şu hem atölye ki çedikin rupelen me medya civaki den parvedikin sereleden çavadı be serile dedin mail davejin pişetin forma xotijidikin pişre em eku seriledane em buan atölye ki çedikin kom bunsa evdükün elvan mesela ev tıkarı beşana ger falan. Mecbur mıkabın. Beştari be. Ya em naxwazın mesela atölye bikin bejin tu here. Ama em naxwazın ve ligor şart mercen me ligor derfetin me yani vederi mesela em nikarın set kesicil vederi perverde bidin hani jibet şartın fiziki hani. Yema rastik şey herkesin karşına gelip ki yani. Yani kes haciz ne ki? Dedi sajan em dibejin em bikirin atölyeye ev terciha koy bike hani em ev karı beberdan bike ne karbe ne ki yani em jera hani reki nişan bedin belki hani ne tenelistikvani be belki Aliye nivskariye de hani yetenek be belki Aliye teknikiye belki hani bu fazla kostüm bike hani geleki ev ken şanoya he ya yani ne tane geleki listikvano sersane ne eri loma men em naxwazın hani kesi bişinin em tuxwazın hani herkes re perverdehi bidin pişrem binerin em hani re nişanı wan bidin hani kil kare kijan beşede hani xo peşte bxe le mixabin jboku derfetin me hawqas nine em set kes sedu penci kes yani her kim sedu penci kes serile de leve dereden perverdehi bidin loma peşerojda çtek sojbe eri çteki pırmazın jibkin de yere şartı mercen şartı mercen me bigu here em heman demede de hep eyvani mehebe komeki ciki perverdeyi bigre komeki ciki loma mesela em atölye çedikin hani dinerin hani ki daha karbe bir karetke mecbur em ligor atölye işte si kes em bejin hani her izede yan zedebe yani evji ter tişteki negre emjini karın ter tişteki bikine nivjo bimine ama her izede si kes em digirin em işte şu xora hani demek ki dedim berxwe demaxwe tiji dikin işte hem aliye listikvaniye de hem dedin hem aliye teoriye de nivskariye de mamosteyen derve hem tinin atölyenin cuda hem çedikin mask atölyesi pandomimnim clown hani geleki atölyenin ligor derfete xwe şartı mercen xwe hem atölyenin mamosteyen derve jitinin hani atölye dedin evji devam dikene yani deve ev demek ki mesela te seroj mamosteyi ki işte perverdehi dike diçe ev demek ki tend için pişte dema işte mezun dibin anha navmede çar hep şagirteme heye edi bimereye listikvane hani de akademiye de despekriye şagirteme bu piştre metevli koma xwekir ana bimerene ben behevre listikvane dike hani behevrem listikvane dikin dema atölye dikade yani eku duxazın berdam bikin işte em yek dinerin digirin dest ki kare çi bike listikeken bu arada xabitin alakaya ki zede heyne sen mırot kare sabeje yani ijderva tejenik baskira ama alakaya gelek zede jeye şano geri li Kurdistan ezbarım tehskirin pır tehskirin alakaya ki pır mezin Kurdistani heye jibo şano gerire yani lvederi lvanel batmani mesela em diçin nüseybin hani mesela gerek caram diçin bilet dibin xalas bu yani
demek pırkında avlet xlas be. Yani gelek temaşevanên me heye. Temaşevanê ku gelek hani busa cî girtiye çandekî pir xweş rûniştiye Aliyê Şanoyê de yani çandekî pir xweş rûniştiye. Em dixwazin komendin jî ava bibin. Hani li her derê belav bibin. Ev jî bingehawî em dixwazin yani ev atölyeyan ji xwe bingehawî evê tiştê. Em dibêjin hani şagirtê me derkevin komek ava bikin li vê derê herin cî kîdin. Hani gelekî komen Şanoyê çê bibe. Armanca me jî ev e. Dibe yani tiştên sa pêkan yani. Nada me jî pir zedin ama elvan ew şeye. Yani turne hene lestik hene ki em basa wan tenha leskin ku ten lestin o turneyn ve hene ki em basa wan jî bikin hedi em ê azad bikin. Tamam. Neha xwe min got komek me neha li Ewropayê navê mirina jandarkê yadin lîstikek sezona nû de me derxist destpêkê de me derxist ew neha li Ewropayê me haberê li Stenbolê bû wan turneya wanê heye me ya Çileyê de werin herin wê derê lîstikekî me din jî me zazakî lîstik derxist piştî min nivisan diye cevap dozdeh sala eminekî basa yapkin min nivisan diye neha devam pırkındım minekî basa yapkin pır giringe de milki yani ve lîstikekî lesinekî em ya yani pişte dozde sala hani pediviyeki bu sa pır hebu em zanibin pediviyeki hebu ama lev mixabin mesela komame de teni hevalek me heye zazaki zane edin hemi kulmancın zaza tünene komame de u hani mego çen cara meceribant mego hani bu veya xabateki taybet gerek bir meşinin şagirt işte em şagirt şiten hani mego belki nav şagirta da derke ve şu pişre me edi despekir ve sezon listikeki zazaki derxist listikvanek meji şagird teme bu atölye parde şagird teme bu u listikvanek me Şanoyê se listikvancî digre me derxist îsal yani listikek me huza zazaki heye em dixwazin yani çandek wiha ji bo zazayan rûne niştiye hani kurmancî destpêkê de husa bu hedi rûdine hani hedi rûne peşerojde yek du hediyeti em karin ev çandek loma naha mesela kemin hani temaşevan kemin gerek ev jî xwedî derkevin yani doz pişte dozde sala me xabatek wisa çekiriye ev jî xwedî derkevin werin temaşe bikin la çanda xwe çekin ji bo wê peşerojde em hani ed belki bêjin di dost sêjî hani belê herî dawî gotinek te heye eger tiştek ku bixwazî bêjî ez gelekî spas dikim ji te re gelekî sohbet gelekî mijar jî man lê dem sînordar e ji ber wê em ê hêdiyê dî dawî bikin malê ava tu her hevî ez jî gelekî spas dikim ez jî pir kêfxweş bim sohbetekî pir gelekî xweş bû gelekî hêja bû ji bo min jî kelecanî bû li benda vî rojê me wisa bêjim spas dikim û serkeftin dixwazim karekî gelekî hêja hûn dikin em hêvî dikin ku ev kar berfireh be û wek te got li hemû ciya dewam bike spas dikim temaşevan neja Elvan Koçer şanoger mêvanên bû ez mêvanê wê bûm ne mêvanê bû îro ez îro li Şanoyê Bajarê Amedê me bernameya jin û jîn bidayî bû her bernameyek din dema xweş be. یەکی گوڵان لە سەرەتا لە ڕێبەرئاپ و لە هەموو گریلایان سەر چیا و ناوشار و لە هەموو گەلی زەحمەتکێش و کرێکار پیرۆز دەکەین و بانگوازی ئێمە لە جوانان و چ ژنی جوان و چ جوانانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان ئەوەیە کە پشتگیری خۆیان لە گەلی باکووری کوردستان و ڕۆژاوای کوردستان و باشووری کوردستان بینەکەن بە هەموو شێوازێ ئەم کوردستانێکی ئازاد ئاوە Mayıs ayı Haki Kara şahsında şehitler ayımızdır. Öte yandan çok önemli şehadetler de Mayıs ayında yaşanmıştır. Mayıs ayında gerçekten şehitlerimiz çok fazladır. 2 Mayıs'ta Mehmet Karasungur, İbrahim Bilgin şehadetleri var. 6 Mayıs'ta Deniz
Hüseyin ve Yusuf Aslan'ın idam edilmeleri var. 9 Mayıs'ta 4 devrimcinin İran tarafından idam edilmesi var. 11 Mayıs'ta Şehit Mizgin, Ozan Mizgin'in şehadeti var. 14 Mayıs'ta Leyla Kasım ve arkadaşlarının şehadeti. 18 Mayıs'ta Haki Kare ve İbrahim Karpayan'ın şehadeti var. 17 Mayıs'ta da dörtlerin Ferhat Kurtay, Eşref Aynet, Mahmut Zengin ve Necmi Öner'in şehadeti var. 27 Mayıs'ta Kasım arkadaşın şehadeti var. 31 Mayıs'ta Sinan Cemgil ve arkadaşların şehadeti var. Bir de yakın zamanda 21 Mayıs'ta bizim yanımızda şehit düşen Doğu Beyazlı Deniz Yoldaş şehadeti var. Bütün bu arkadaşlar şahsında bütün devrim şehitlerini minnet ve saygıyla anıyorum. ve bu naqşabılar cümle seri çayı gabar kulik ve bu naqşabılar edi bese zulmane yar gellek hoş bu şayadar edi bese zulmane yar gellek hoş bu şayadar adari hoşadari gülil kaber bihari adari hoşadari gülil kaber bihari mene zor desti kevne peresti mene zinu koledari mene zor desti kevne peresti mene zinu koledari adari hoşadari gülil kaber bihari şeriban el sersin arulat bezin ber roja ferat şeriban el sersin arulat bezin ber roja ferat gellim raber roja nuhat ev şehidin şavelat gellim raber o januhat ev şehidin revşavelat adari hoşadari gülil kabe
شهید سریدانی به زندانان ببرخدانی چندی شهید سریدانی ساندن دیرو کاتالانی لسری یارونی دانی ساندن دیرو کاتالانی لسری یارونی دانی آداری وشاداری
Ekran Aztek TV den baş temaşavanın guhdarın heja en bölüşecin peşperiyene nuçe u bu kuduna varoji de peşketine emecba peşkeş bikin. Beri temaşavanın heja navenda raghandun u çapemeniye HPG şahadeta geyle geye jastarı raghand viyan holi 22 Nisan ile herema Kandil'e şehit buye HPG bi berfrehi behsa jiyan u tekoşina ve dike diseri de ji jimalbata ve tevahiye valat Parizin Kurdistan ere sersaxı dixwaze. Navendara gahandın û çapemeniya HPG bi daxuyaniyekê şahadeta gerîla viyan helo ragihand. HPG dibêje hevreya me viyan helo 22 Nîsanê li herêma Qendîlê şehîd bû. Ew jineke dilêr a Rojhilatê Kurdistanê û milîtana mînak a Apoyî bû. Bi îddia û biryardariyeke mezin di nav arefên gerîla de cî girt û berpirsyariyeke dîrokî hilgirt ser milê xwe. Bi taybetmendî çalakbûn û sekna xwe di şerê azadiyê de ji hemû jinên ciwan re bû mînak. Wek hevreya wê di serî de malbata wê ya hêja em ji gelên Rojhilat û ji tevahiya welatparêzên Kurdistanê re sersaxiyê dixwazin. Nasnameya şehîd wiha ye. İlham Saad Mucuşî bi nasnaviyan helo li Kamyaran jî dayîk bûye. Viyan halo navê malım İlham Saad Mucuşî. Şehîd viyan li Kamyaran di nav malbateke bi nirxên neteweyî re girêdayî jî dayîk bû. Timî li heqîqetê digeriya. Dema zanîngeh dixwand pirsgirêka azadiya jinê rewşa gelê me ya di nava lepên qirqirinê de baştir nas kir. Li dijî dagirkerên Kurdistanê biryara têkoşîneke aktif da. Çanda pê mezin bûyiya welatparêziyê 27 mijdara 2015 di salvegera damezrandina PKK de berê wê da tevgera Apoyî. Welatparêz me heye مناڵیۆ ڕخستنم ناسەکرد وەێ بەشداربوونی براکەم و شەیدبوونی شەید دەرسیم لەمنا تحتە تاثیر قەرارم کرد و باندۆر بووم بەشدار بووم 27 مژدار بەشداری تۆلیت پارتی بووم هەدەف و ئارمانجم بوو دووە هاتوو ئەوسەکە ئازادی گەلم و کە ڕۆژێ بە هیوایەوەمە کە چوار پارچەیەک بگرێت. پێشی لە Qendîlê dest bi gerîlatiyê kir. Li vir bû gerîlayeke hêja starê ya xwedî tecrübe. Paşê tevlî xebatên komelên ciwan bû. Ji bo ciwan û jinên Rojhilatê Kurdistanê birêxistin bike xebatên hêja meşandin. Nasnameya milîtaniya paşkê bi serbilindî hilgirt û bi layiqî pêkanî. Ji kêliya beşdarî refên azadiyê bûye heta kêliya şahadeta xwe bêna ber têkoşiya. Em soz didin ku em ê xeyal û armancên şehîdên xwe yên rêbertî û Kurdistana azad teqez bicîbînin. Endama paşkê Viyan Leyla beşdarî bernameya xwebûn a Jin TV bû temaşevanên hêja Viyan Leyla têkildarê teoriya qutbûnê nirxandinên giring dike. Endama paşkê Viyan Leyla bû mêvanê bernameya xwebûna Jin TV. Viyan Leyla têkiliyên mêr û jinê bi berfirehî nirxandin. Li ser teoriya qutbûnê kengî û di kîjan şert û mercan de kete rojeva tevgera azadiyê wa axivî. تێگەها تۆریە قوتبووینێ ساڵێ 97 ji alî rêbera pove ket rojeva tevgera jina azad ev şert û zirûfên wê çaxê di alî rêxistinbûyîna jin de hîn pîvan bilind kirin hîn zêdetir xwe rêxistin kirin û li gorî vê yekê îdeolojiyekî ava kirin dixwest. Pêşketina pîvanê birdoziya rizgariya jinê jî Viyan Leyla wiha tarîf kir. Mesela heval zilan
رغم کو نو بشتری تفگر آزادی بو و همان دمه د جواکی ده جیان کیوی یا جدا هبو یعنی چوا جدا مثلا زواج کیوی کلاسیک هبو تکیلی کیوی به شوازه هبو د سیستم ده گریدان بوینا یا مالبات دیسا د سازی کی دولت ده کارکنوی هبو یعنی دمه کرت پشتی تفگر آزادی نسکر جوانا همو قطبوینه کی جیان کر و پشتی و قطبوینه جیان کر و بشتر نواره فنگری لبو شوندتر درکتine ki pırmezin kir. Mesela rıhme ku yek sali bu dınav tevgera azadiyede. Endama paşkeviyan Leyla işaret bi giringiya tekoşina hevpar ajinên Kurd û cîhanê kir û hagot. Ji bo ve ki jin eger dixwaze ya xwe be destpêk ê ku dixwaze bibe xwedê wî jiwan xwe qut bike yani. Kî dixwaze bibe xwedê jin? Bav dixwaze, heskirî dixwaze, zilam dixwaze, bira dixwaze, dewlet dixwaze. Vana hemû ji bo bibe xwedê jinê nav yarişekî de ne. Yani şoreşa rojava ji bo tevahî tekoşinên jinan, tekoşinên jin yê dijberî sistemê dikin. Hareketên feminîst, hareketên ekolojist, hareketên antikapitalîst, antifaşîst. Ji bo vê ki mesela sembolên ku ji bo rojava derketin piranî sembolê jinan bûn. Dîsa mesela di rojava niha sistemekî demokratîk, ekolojik û girêdaya azadiya jinê dimeşe. Beli temaşevanên hêja îro roja azadiya çapemeniya cîhanî bi wesileyê vê rojî sazî û rêxistinên siyasî li Bakurê Kurdistan û Tirkiyeyê serdana rojnamevanan kir û peyama piştgiriyê dan. Sisê Gulanê roja çapemeniya azad e. Hevşaredarên wanê bi wesileyê rojê bi rojnamevanan re civiyan. Di hevdîtinê de hevşaredara bajar Nestiyan Şedal Axifî, şehîdên çapemeniya azad bibîranîn û ev peyam dan. Li dijî qetilkirin û zextan em ê tu carîkê de ketkarên çapemeniya azad ji bîr nekin. Piştiya xeftinan hevşaredarên wanê li pirsgirêkên rojnamevanan guhdar kirin. Serokê Sendîkaya Xebatkarên Weşangerî û Çapemeniya Tirkiye girêdayê Konfederasyona Sendîkayên Karkerên Şoreşker Turgut Dedeoğlu li Ankarê serdana bîroya Ajansa Mezopotamyayê kir. Di hevdîtinê de bahsa xebatkarên çapemeniya azad yên girtiya dikirin. Girêdayê mijarê peyama şopandina rêya heqîqetê hat dayîn. Li Mêrsînê jî bi daxuyaniyekê hat gotin li Tirkiye mafê agahîgirtinê tê bin pêkirin. Yekîtiya ragihandina azad jî bi wesileyê rojê daxuyaniyek da. Li dijî zext û êrişên li ser ragihandina azad bang neteweyên yekbûyî, hemûsazî û dezgehên navneteweyî kir da ku li gorî peymanên navneteweyî tev bigerin û erka xwe bicîbînin. Enstitûya Çapemeniya Navneteweyî, Komeliya Medya û Xebatên Hukûkê navenda azadiya çapemenî û medyaya Ewropayê û Yekîtiya Rojnamegir û Weşangerên nûçeyên ya cîhanê jî di nav de 27 saziyên çapemeniyên navneteweyî daxuyaniyek dan. Girtina rojnamevan Esra Solîndal, Mehmet Aslan û Erdoğan alay û mat bi bîrxistin û gotin divê Tirkiye berpirsyariyên xwe yên kanûna çapemeniyê, destûra bingehîna Komara Tirkiye bicih bîne û dev ji hedefgirtina medyaya Kurd berde. Beli temaşevanên hêja me got îro roja azadiya çapemeniya cîhanê li Tirkiye herî zêde ku bajarê ku zext li rojnamevanan tê Tirkiyeyê wê derê rojnamevan têne girtin têne bincavkirin li binpênkirînê mafan ve birûbirû dimînin em ên hat têkildarê giringiya vê rojê û zexta ku rojnamevan rûbirû dimînin baxivin hevala me rojnamevan Öznur der bi me re ye. Tu bi xêr hatî weşana me? Merhaba. Beli îro roja azadiya çapemeniya cîhanê lê di rojek wisa de jî gelek rojnamevan li hemû deverên cîhanê rastî zextê tên lê Tirkiye hinek cudatir e yani berku ne binpêkirina mafa wê derê zêde ne zexta li ser rojnamevanan zêde ye derbarê hem giringiya îro hem vaz zextê li ser ragihandina azad tu çawa şîrove dike? دەستپێکی ez vê rojê li hemû xebatkarên û ketkarên çapemeniyê taybetiye çapemeniya azad pîroz dikim li hemû tevahiya cîhanê li rojnamegeran tevahî pîroz dikim lêbelê mixabin wek te jî anî ser ziman em vê rojê jî bi êrişa bigirtina bi binçavkirina pêşwazî dikin taybet li Kurdistanê li Tirkiye li rojhilata navîn û êdî îro gihaş heta bajar û her derên Avrupa
jî ev êrişên li ser çapemennî taybet jî çapemeniya azad rojnamegerên Kurd van êrîşana van zextana li ser xwe em karin bêjin ku her roj hîz dike ev jî têwê watê ku girîngiya çapemeniyê taybet girîngiya çapemeniya azad li tevahî cîhanê belav dibe yani em karin bêjin ku ji ber ku îktidar girîngiya çapemeniyê zane rol û misyona çapemeniyê ku di civakê de dilîze ku di her derê jiyanê de dilîze zane ku berbiçave ji ber wê êrişê xwe her ku diçe zext û zoriyê xwe li ser çapemeniyê zêdetir dike mixabin em karin bêjin ku em jî yani xebatkarên çapemeniya azad wekê ku hem li bajarên Kurdistanê hem jî li bajarên Tirkiye dixebitin em roj bi roj bi van êrîşana rû bi rû dimînin herî nêzik 23 mehê em karin bêjin berî niha heptak du hefte berê dîsa êrîşek hovane li ser çapemeniya azad li ser çapemeniya Kurd hat kirin ne tenê li Tirkiye û li Bakurê Kurdistanê li Avrupa jî ev êrîş hat kirin li hember hem televizyona stêk hem jî televizyona medya haberê êrîşek hovane hat kirin û li dû van êrîşana jî li Tirkîn sê hevalê me hatin kirin îro ew her sê hevalê me jî vê rojê di girtîgehê pêşwazî dikin yani me re karin veya pêşler ji salê notî bigirin heta îro bi pênûsa AP Musa bi pênûsa Gurbetêlî Ersöz me soz dayî ku em ê şopdarê riya wan bin şopdarê riya bê heqîqetê bin û em di wê riyê cî dimeşin ez karim bêjim ku çapemeniya azad taybet rojnamegerên Kurd ê ku li hem rojhilata navîn hem li Avrupa hem jî li Kurdistan û Tirkiye dixebitin bi dehan caran hatine binçavkirin hatinin taciz kirin hatinin tehdit kirin bi mirinê û bi her wekî din bi gelek tiştan hatine tehdit kirin hatine girtin li hember wan êrişê cûr ve cûr hatî kirin ez karim veya bêjim ku îro çapemeniya azad hîna ku li ser niga disekine ji ber ku hêza xwe ji heqîqetê digire hêza xwe ji rastiya civakê digire hêza xwe ji rastiya pêşengê xwe di riya pêşengê xwe digire ji ber vê yekê aslında em karin bêjin çapemeniya azad ev bi 10 salan 20 salan 30 salan li ser niga disekine و ام کارن بیشن سری تکس ناتوینن یا بله ام کارن بیاج بینن سر زمان کو تایبت هر کو اقتدارات ترکی ختماندنین هم د ملی لشکری ده هم د ملی سیاسی ده هم د ملی آبوری ده دیجی بری خو د چاپمنیا آزاد و ایریشا خو لسر چاپمنیا آزاد زیدتر دکه و گرانتر دکه افجی ختماندنا وان نشاندان ایرو ام کارن بیجن کو جبر به پتساندنه جبر به آلوزیا کو درê xwe de jî dijî ewqas girtin çê dike li hember çapemeniya azad girtin û binçavkirina her ku diçe zêdetir dibe rojnameger li vê derê ez karim bêjim tên darizandin dema ku nûçeya dişopînin tên binçavkirin îşkence li wan têkirin lêbelê wek ku me got ji ber ku تشتاكو ام علمينم ريا حقيقتي جبر في ريا حقيقتي جي تكس روجنامه‌گر لوي دري تجار سرينات وينن وحتى داو يجي ويت شوبا حقيقتي شوبا بيشنگي خو ده بمشن ببينوسا آزاد بفكر رامانين آزاد هر چی قاس او بگرتيگه ها روجنامه‌گران تهدید بکنجي بگرتيگه هم بخوازن وی چاندا آزادی و شوقداری حقیقت تنه بکنجی ام هزا خو جدیرو که دستینن جی پیشنگی خو دستینن جبر به یکیجی ام تجار سری ناتوینن بله özür xwazim vê jî bipirsin ha di serdema destata AKP'de ev zex zêdetir bûnin ha li gorî daneyan ji sala 2022 heta niha nêzî 900 rojnamevan hatin girtin wekte ji gotî herî dawî jî 23 Nîsanê yani li dijî ragihandina azad êrişek çêbû li Bakurê Kurdistanê 3 rojnamevan hatin girtin niha di zindanê de ne û gelek kesên dijî wisa yani ev iktidara AKP yani ji ragihandina azad yani